వెల్కమ్ టు ట్రూటెక్ అకాడమీ. నెంబర్ సిస్టమ్ కంప్లీట్ అయ్యింది. నెక్స్ట్ టాపిక్ మన చాప్టర్ వచ్చి బైనరీ కోడ్స్. రైట్ అన్న, వాట్ ఈస్ బైనరీ కోడ్స్? వై డు వి నీడ్ బైనరీ కోడ్స్? రైట్ అన్న, ఇప్పుడు మన సిస్టమ్ ఉంది. మన కీబోర్డ్ నుంచి సమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ని సిస్టమ్ కి ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి, అంటే ట్రాన్స్మిట్ చేయాలి. అప్పుడు ఏం కావాలి? బైనరీ కోడ్స్ కావాలి. సో బై యూజింగ్ ఆఫ్ ది బైనరీ కోడ్స్ the information is easily transmitted from one system to another system. Yeah, right. Coming to binary codes, so what are they? So binary codes is classified into two types. Classified into two types. Right. Classified into two types. One is alpha numeric. Another one is numeric. Coming to alpha numeric is, and again mostly we are using ASCII. Another one ABCD. Right. Right. Coming to alphanumeric. Here, alpha, it is numeric. The combination of both alphabet and numeric voice. సార్, ఇప్పుడు మనం ఒక సిస్టమ్ తీసుకున్నాం అనుకోండి. ఈ సిస్టమ్ నుంచి మనకి సిపియుకి డేటా ట్రాన్స్మిట్ చేయాలి. సార్, మనం తీసుకున్నప్పుడు కీబోర్డ్ తీసుకున్నాం అనుకోండి. కీబోర్డ్ నుంచి మనకి డేటా అనేది లెటర్స్ లో ఇవ్వచ్చు, న్యూమరికల్స్, దట్ మీన్స్ నెంబర్స్ లో ఇవ్వచ్చు, లేదంటే సింబల్స్ ఇవ్వచ్చు, క్యారెక్టర్స్ ఏమైనా ఇవ్వచ్చు, లైక్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. లెటర్స్, సింబల్స్ ఇవన్నీ కూడా ట్రాన్స్మిట్ అవ్వాలి సార్. దేనికి? ఎనదర్ సిస్టమ్ కి ట్రాన్స్మిట్ అవ్వాలంటే యూజ్ బైనరీ కోడ్స్. ఇన్ ద డిజిటల్ computer we are using binary codes to encode the alpha, that is addition into decimal data. It is very useful to encode the data from one system to another system. It is simply transmitted like that only. ఇన్ఫర్మేషన్ ఈజీగా ట్రాన్స్మిట్ చేయొచ్చు. అంటే మనము ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ ని లెటర్స్ లో తీసుకున్నట, లేదంటే నెంబర్స్ లో తీసుకున్నా, లేదంటే ఎనీ అదర్ క్యారెక్టర్స్, ఏదైనా క్యారెక్టర్స్ తీసుకున్నా ఆ డేటా అనేది ఎన్కోడ్ చేసి మరి ఎనదర్ సిస్టమ్ కి ట్రాన్స్మిట్ చేస్తుంది. ఎట్ సార్, ఆల్ఫా న్యూమరిక్ బైనరీ కోడ్స్ అనేది. రైట్. మోస్ట్లీ వీఆర్ యూజింగ్ టూ కైండ్స్ ఆఫ్ ఆల్ఫా న్యూమరిక్ కోడ్స్ ఆర్ యూజింగ్. రైట్. One is ASCII, another one is ABCD. Sir, First we have to know about ASCII code. What is ASCII? Then we go ABCD. Coming to ASCII, first we have to write the full form of ASCII. What, sir? Here I am writing. ASCII stands for American Standard Code for Information. American Standard Code for Information Interchange. Right. ASCII. In the ASCII, it is 7-bit code. How many combinations are existing in the ASCII? 7-bit means there are 2 to the power of 7 combinations are existing. 2 to the power of 7 means that is 128. So 128 alpha numericals are existing. 128 alpha numericals are existing. Right. Coming to ABCD stands for
ABCD stands for extended binary coded decimal interchange code, right? Extended binary coded decimal interchange code, that is the full form of ABCD code. Right. Coming to the ABCD, how many bits are existing? It is 8-bit. How many combinations? 2 to the power of 8 combinations are existing. That means 256 alpha numericals are there. 256 alpha numericals are existing. But why do we need these two, ASCII and ABCD? Most of the computers we are using ASCII. From input to system, we are giving in the manner of information like letters, numericals, characteristics, anything. If we want to transmit the data from one system to another system by using ASCII code, that ASCII or ABCD code, these are to encode the data and then transmitted easily from one system to another system, right? అంటే ఈ టూ యూజ్ చేసి మనం డేటాని ఎన్కోడ్ చేసి ఒక సిస్టమ్ నుంచి అనదర్ సిస్టమ్ కి డేటాని ఈజీగా ట్రాన్స్మిట్ చేయొచ్చు. కాకపోతే లార్జ్ కంప్యూటర్స్ కి అయితే నౌ వీఆర్ యూజింగ్ ABCD. ఫర్ మోస్ట్లీ వీఆర్ యూజింగ్ ASCII binary code. Next, numeric. So numeric concept is very important for binary codes. Okay, right. Coming to numeric. Coming to numeric code. Right, all of you put the heading numeric code. Numeric. Coming to numericals. Coming to numeric binary codes, it is classified into two types. One is weighted codes. Another one is non-weighted numerical code. Non-weighted. Another one is weighted, another one is non-weighted. Coming to weighted, it is again classified in two types. One is positively weighted code. Another one is negatively weighted code. One is positively weighted code. Another one is negatively weighted code. Here, positively weighted code. What are they? What are the existing codes? Right? If, for example, we are taking 8421. That is one of the positive weighted code. 5421 we take, 2421 we take, 3321 we take. These are all our positively weighted numerical codes. Coming to negatively weighted numerical codes, what are they? 84 minus 2 minus 1. So 631 minus 1. These are comes under negatively weighted numerical code. Next, non-weighted code. Coming to non-weighted code, what are they? So gray code and XS3 code. Gray code and XS3, these are comes under non-weighted numerical code. Why it is called weighted? Why it is called non-weighted codes? Because these are all giving weighted positions. Suppose we take 8421 code. If my data is 1001, so we can easily find the weight position value. 1 into 8, 8, plus 0 into 4, 0, 0 into 2, 0, 1 into 1, 1. Finally, it is 9 to the base 10. We can easily tell the decimal value. Why? Because it is having some weighted position value. That's why we are telling that decimal value. So whenever it is having weighted position, it is called as a weighted numerical codes. That's why these are all comes under weighted numerical codes.
Why not? Because they are not deciding the weighted position. We cannot decide. That's why those are called as non-weighted numerical codes. Understand? Right. Next one. Here, we take 4. These are called as self-complementary code. Self-complementary these are called self-complementary code. Why, sir? Why? Right? Sum of weights is equal to 9. When the weighted value gives the sum is 9, those codes are called self-complementary code. Right. Coming to topic, let's add them all. 2, 4, 2, 1 code we take. 2, 4, 2, 1 code we take. 2 plus 4 plus 2 plus 1. Add them all. It gives sum 9. It gives sum 9. Coming to take another code. 3, 3, 2, 1. Add them all. 3 plus 3 plus 2 plus 1. It gives 9. Same. Similarly, these two are also, it is giving what? Sum 9. So 8 plus 4 minus 2 minus 1, the sum 9. 6 plus 3, 1 minus 1, it is also giving sum 9. When the weighted position values are giving sum 9, those codes are called self-complementary codes. Understand? So later we discuss about self-complementary code. Coming to non-weighted numerical codes. Coming to non-weighted numerical codes, these two are non-weighted numerical codes. Later we discuss about that. Understand? Clear. Now BCD code. It is very important for our topic. So BCD code. BCD means binary coded decimal. Naturally, we are using that BCD code. All are comes under binary codes, but mostly we talking about natural binary coded decimal. Why? Because in our topic it is most important. Be very careful with the topic, right? Binary coded decimal, what we write? 8421 code. So 8421 code simply we are calling as BCD code. 8421 code. 8421 code. Right now, here we write one side decimal, another side we write 8421. That is BCD code. BCD code. Right. What we write? So before we write the codes, first I want to tell one statement. With that statement, we can easily understand. Right? Right. Here, if each digit in BCD, if each digit in BCD is represented by 4-bit binary, 4-bit binary. Like 4-bit binary numbers, whatever it is, 4-bit binary numbers. Okay, right. Coming to this, suppose if I take decimal 0, what is that? 0, 0, 0, 0, 0, 0. If I take decimal 1, so 0, 0, 0, 1. We take decimal 2, 0. చిన్నప్పుడు రాయాలి ఎందుకంటే మన టాపిక్ ఎక్కువ తీసుకోవాలి కాబట్టి రైట్ అన్న 2 0 0 1 0 3 0 0 1 1. మీకు డౌట్ రావచ్చు అన్న సార్ ఎలా రాసేస్తున్నారు మీరు డైరెక్ట్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయొచ్చు కదా సార్ అంటారు. నెంబర్ సిస్టంలో మనం ఆల్రెడీ టాపిక్ గురించి బాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకున్నాం. ఏమని డెసిమల్ టు బైనరీ కన్వర్షన్ ఎలా చేయాలనేది అక్కడ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. మళ్ళీ దాన్ని రిపీట్ చేస్తే మనం ఇంకా సిలబస్ కవర్ అవ్వదు కాబట్టి నేను డైరెక్ట్ రాస్తాను. మీకోసం ఒక 2 బిట్స్ నేను చెప్తాను. ఇప్పుడు ప్రెజెంట్ సపోజ్ ఎవరికైనా డౌట్ ఉంటే మళ్ళీ నెంబర్ సిస్టంలో ఉన్నటువంటి కాన్సెప్ట్స్కి వెళ్ళండి, అక్కడ క్లారిటీగా మనము ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటాం.
ఇప్పుడు సపోజ్ నిన్న ఒక 4 తీసుకున్నాను. ఈ 4 నేను బైనరీ 4-bit బైనరీ రాయాలనుకుంటున్నాను. ఎలా సార్ చూద్దాం. 8421 కదండి, రైట్ 8421 వెయిటెడ్ కోడ్. 4 కన్నా 8 ఎక్కువ అవుతుంది కాబట్టి ఏం రాయాలి? 0. 4 ఉంది కాబట్టి 1 రాసుకోవచ్చా? రాసుకోవచ్చు. 1 into 4 4. 1 into 4 ఆల్రెడీ 4 ఇచ్చిన తర్వాత రిమైనింగ్ ఏమవుతుంది? 0. సో వాట్ ఇస్ ద కోడ్? 0100. అండర్స్టాండ్? సపోజ్ ఇప్పుడు నేను 5 తీసుకున్నాను. ఇప్పుడు ఏం తీసుకున్నాను? 5 తీసుకున్నాను అనుకున్నాను. ఇప్పుడు నేను 5 తీసుకున్నాను. సార్ నాకు 5కి 8421 కోడ్ చెప్పండి సార్. చెప్దాం. రైట్ 5 తీసుకున్నాం. 5 కన్నా 8 ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి 0. 5 కన్నా 4 చిన్నది కాబట్టి ఇట్ ఈస్ ఎగ్జిస్టెడ్. 1 రాసింది. 4 into 1 ఎంత అయిందన్నా? 4. ఇంకెంత కావాలి మనకి? 1 కావాలి. ఇంకా 1 కావాలి కాబట్టి ఇక్కడ డైరెక్ట్ 1 ఉందా? 1 ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ 1 చేసి ఇక్కడ 2 ప్లేస్ లో 0 పెట్టుకోవచ్చా? పెట్టుకోవచ్చా లేదా? పెట్టుకోవచ్చు. చెక్ చేయండి ఒకసారి. 0 into 8 0 ప్లస్ 1 into 4 4 ప్లస్ 0 into 2 2 0 plus 1 into 1 1. It gives what man? 5 or not? What is the code? 0 1 0 1 0 1 0 1. Understand? Yeah. Next same similar algae find out cheyali. So నేను డైరెక్ట్ రాసేస్తున్నాను. రైట్ ఓకేనా? 7 0 1 8 1 0 9 1 0 0 1 10 1 0 1 0 11 1 0 1 1 and up to so on. Okay, నేను కొన్నా కదా? రైట్ రైట్ అన్నా. రైట్ కమింగ్ టు దిస్ వన్ సార్. బారా సార్ రైట్ లోనా అక్కడ 0ని మనము 4 zeros అని రాసుకోవచ్చు. ఇక్కడ 1ని 0001 అని రాసుకోవచ్చు. ఈ విధంగా మనము బైనరీ కోడ్ డెసిమల్ లోకి మార్చుకున్నాం. కానీ బిఫోర్ వి గో టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ద టాపిక్, నౌ ఐ వాంట్ టు టెల్ వన్ థింగ్. Listen, it is very important, be very careful. Suppose you cannot understand this topic, next topic you cannot understand. That's why be very careful with the topic. Look at there. Right, coming to, now I take one number 128 to the base 10. This is my decimal number. Decimal number, వినండి జాగ్రత్తగా ఉండాలని ఎందుకు చెప్పాను? ఎందుకంటే ఇది ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి. 128 is a decimal number నానా, decimal digit కాదు. అండర్స్టాండ్? డెసిమల్ నెంబర్. ఇదేంటనా? డెసిమల్ నెంబర్. అండర్స్టాండ్? డెసిమల్ నెంబర్. డెసిమల్ నెంబర్ లో ఉన్నటువంటి ఈచ్ డిజిట్ ఏమవుతుందంటే ఇది డెసిమల్ డిజిట్ నా. ఈ 1 అనేది ఏంటి? డెసిమల్ డిజిట్. డెసిమల్ డిజిట్. అండర్స్టాండ్? వన్స్ అగైన్ రిపీట్, బి ఫోకస్. Coming to this topic, suppose if we take one number 128 to the base 10, ఇక్కడ 128 అనేది డెసిమల్ నెంబర్ నానా, డెసిమల్ నెంబర్. కాకపోతే ఇక్కడ ఈ 128 లో ఉన్నటువంటి ఇక్కడ 1 చూడండి, ఇది ఒక డెసిమల్ డిజిట్. ఇక్కడ 2 చూడండి, ఇది ఒక డెసిమల్ డిజిట్. ఇక్కడ 3 చూడండి, ఇది ఒక డెసిమల్ డిజిట్. ఎందుకు చెప్తున్నా అనేది మనకి ఇక్కడ అర్థమవుతుంది. అండర్స్టాండ్? క్లియర్? నౌ గో. If each digit in BCD is represented by 4-bit binary, represented by 4-bit binary. చూద్దాం నాన్న, ఒకసారి వెళ్దామా? Go to this top. 0 1 decimal digit. 4-bit binary రాసామా? రైట్. క్లియర్ ఆర్ నాట్ క్లియర్? 1 ఒక డెసిమల్ డిజిట్. రైట్? క్లియర్? 2 ఒక డెసిమల్ డిజిట్. సో అన్నిటి కూడా మనం ఏం చేసాం? రైట్. క్లియర్ నానా? 0 ఒక డెసిమల్ డిజిట్ కాబట్టి 4-bit బైనరీ నెంబర్ రాశారు. 1 ఒక డెసిమల్ డిజిట్ కాబట్టి 4-bit బైనరీ నెంబర్ రాశారు. 9 కూడా ఒక డెసిమల్ డిజిట్ కాబట్టి 1001 అని ఒక 4-bit బైనరీ నెంబర్ రాశారు. ఓకే సార్. కమింగ్ టు 10. ఇక్కడ 10 వస్తే మనకి ఒక క్లారిటీ రావాలన్న, ఒక క్లారిటీ రావాలి. ఏంటి సార్ క్లారిటీ అంటే, నన్ను ఇక్కడ 10 అని కదా, 10 అంటే అది డెసిమల్ డిజిటా డెసిమల్ నెంబరా? నాకు చెప్పాలి ఫస్ట్. డిజిట్ అంటే సింగిల్ ఉండాలి. ఇక్కడ 1 0 2 డిజిట్స్ కలిపితే
ఏమవుతుంది, ద గ్రూప్ ఆఫ్ డిజిట్స్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ నెంబర్ కదా. ఇక్కడ నెంబర్ నానా, ఇది డిజిట్ కాదు. అండర్స్టాండ్, 10 అనేది నెంబర్, డిజిట్ కాదు. అక్కడ 10 అనే డెసిమల్ నెంబర్ కి ఎన్ని డిజిట్స్ ఉన్నాయి సార్? 2 ఉన్నాయి. ఏంటి సార్? 1 ఒక డిజిట్ ఉంది, ఎందర్ 1 0 ఒక డెసిమల్ డిజిట్ ఉంది. అండర్స్టాండ్, రైట్. కమింగ్ టు దిస్, if each digit in BCD is represented by 4-bit binary, ఇక్కడ 1010 రాస్తాము, అది రాంగ్. డోంట్ కేర్ అంటే ఏంటన్నా, ఇన్వాలిడ్ అని అర్థం. అనేది BCD లో డైరెక్ట్ గా వ్యాలిడ్ అవ్వదు. 4-bit బైనరీ రాయగలమా? 10 రాయలేము. ఎందుకు సార్? 10 అనేది ఒక డెసిమల్ నెంబర్, మనము డెసిమల్ డిజిట్ కి మాత్రమే రాయగలం. అంటే డెసిమల్ అంటే ఎక్కడన్నా, డెసిమల్ అంటే బేస్ 10. బేస్ 10 కి ఎన్ని సింబల్స్ ఉంటాయి? 10 సింబల్స్ ఉంటాయి. రేంజ్ ఎంత? 0 to 9. అంటే 0 to 9 వరకు మాత్రమే డిజిట్స్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతాయి. అందుకే 0 to 9 వరకు మాత్రమే నేను 4-bit బైనరీ రాశాను. రాయకూడదు 4-bit బైనరీ నెంబర్. ఎందుకు సార్ అంటే, if each digit in BCD is represented by 4-bit binary number, అంటే BCD నెంబర్ అనేది అప్ టు 10 వరకే ఉంటుంది. క్లియర్? అండర్స్టాండ్? అంటే BCD నెంబర్ అనేది 10 నోటేషన్ చూడండి, 0 to 9 అంటే 9 వరకు మాత్రం ఎగ్జిస్ట్ అయింది. 10 వచ్చేసరికి అది డెసిమల్ నెంబర్ కాబట్టి మనం డైరెక్ట్ గా రాయలేము. అప్పుడేటి, ఈ 1 కి ఒక డెసిమల్ డిజిట్, ఈ 0 డెసిమల్ డిజిట్ కాబట్టి అప్పుడు ఎలా రాస్తాం సార్? 10 కంటే 1 ఎట్నా 0001, 0 ఎట్నా 0000. చూడండి, 1 కి ఏముంది 0001, 0 కి ఏముంది 4 జీరోస్ ఉన్నాయి లేదా? ఎందుకు సార్? డెసిమల్ డిజిట్ ని మాత్రమే మనం 4-bit బైనరీగా రాయగలం కాబట్టి. ఇక్కడ డెసిమల్ డిజిట్ 1 ఉంది కాబట్టి 4-bit బైనరీ నెంబర్. ఇక్కడ డెసిమల్ డిజిట్ 0 ఉంది కాబట్టి 4-bit బైనరీ నెంబర్. క్లియర్? అందుకే మనం అలా రాసాం. సో 10 ని మనం 4-bit బైనరీ నెంబర్ గా డైరెక్ట్ గా రాయగలమా? రాయలేము. అప్పుడు ఎన్ని బిట్స్ ఎగ్జిస్ట్ అయ్యాయి? 8 బిట్స్ ఎగ్జిస్ట్ అయ్యాయి. అంటే BCD లో కన్వర్ట్ చేయలేము కాబట్టి డోంట్ కేర్ యూజ్ చేస్తాను. అంటే నేను సింపుల్ గా దీస్ 2 ఆర్ ఇన్వాలిడ్. ఇక్కడ నుంచి ఇవన్నీ కూడా ఇన్వాలిడ్ అన్నమాట. ఏంటన్నా? ఇన్వాలిడ్. జరాలా ఇన్వాలిడ్. క్లియర్? ఇన్వాలిడ్. ఈ 10, 11 అనేది ఏమైపోతాయంటే ఇన్వాలిడ్. 10 and 11 కాదు, 10, 11, 12, 13 and up to so on అన్ని కూడా ఏమవుతాయంటే ఇన్వాలిడ్. ఓన్లీ వ్యాలిడ్ ఏంటన్నా? ఓన్లీ వ్యాలిడ్ ఏమంటే, ఓన్లీ వ్యాలిడ్ ఏంటంటే ఇవి మాత్రమే వ్యాలిడ్ అవుతాయి. ఏ సార్? ఈ 0 to 9 వరకు మాత్రమే వ్యాలిడ్. క్లియర్? క్లియర్ అన్నా? క్లియర్. నెక్స్ట్ XS3 కోడ్ చెప్పుకుందాం. ఎట్లా చెప్పేద్దాం XS3 కూడా? మళ్ళీ దానికోసం సెపరేట్ గా అంటే టైం వేస్ట్ అవుతుంది. ఎట్లా చెప్పేద్దాం XS3? రైట్. XS3కి వచ్చినప్పటికీ XS3 సో XS3 కోడ్ వచ్చినప్పుడు ఏంటి సార్ XS3 అంటే? అసలు ఏంటి సార్? చూద్దామా ఒకసారి XS3 అంటే ఏంటో చూద్దామా? ఆర్ యు రెడీ విత్ మీ? రైట్. కమ్ టు XS3. నానా ద యాడ్ 3 to BCD కోడ్. అంటే BCD కోడ్ కి 3 యాడ్ చేస్తే వచ్చేది XS3 కోడ్. ఎట్లా? ఇప్పుడు సపోజ్ నాకు డేటా 0000 ఇవ్వడం జరిగింది. నేనేం చేయాలి? 3 యాడ్ చేయాలి. ఇఫ్ ఐ యాడ్ 3, సో ఇట్ కి 0 1 1 0 + 1 1 0 0 ఏమొచ్చిందన్నా? 3. సో దట్ ఈస్ ద XS కోడ్ ఆఫ్ 0. XS కోడ్ ఆఫ్ 0 అయితే 0 అంటే డెసిమల్ 0 కు XS కోడ్ ఏంటన్నా? 0 0 1 1 అని అర్థం. అండర్స్టాండ్? రైట్. నెక్స్ట్ 1 కి 1 + 3 4 అన్నా? 0 1 0 0. సో 2 + 3 5 0 1 0 1 0 0 1 1 3 3 + 5 ఎంతనా? సో హియర్ లుక్ దేర్. అండర్స్టాండ్?
నెక్స్ట్ హియర్ దిస్ వన్ 0 1 1 0, నెక్స్ట్ 0 1 1 1, నెక్స్ట్ 1 0 0 0 1 0 0 0, రైట్ 1 0 0 0, నెక్స్ట్ 1 1 0 0 1. ఎలా రాస్తున్నామంటే రాయాలి, ఎలా అంటే చూద్దాం ఒకసారి ఒక 2 చెప్తాను చూడండి ఒకసారి మీకోసం ఎలా రాస్తాను. డైరెక్ట్గా నేనైతే రాసేస్తున్నాను, మీరు ఎలా రాస్తారో చూద్దాం. 0 1 1 1 ఉంటున్నాను, దీనికి 3 యాడ్ చేయండి, +3 యాడ్ చేయమని అడుగుతుంది. 0 0 1 1, ఓకే రైట్. సో 1 1 1 + 1 ఏంటన్నా 2 అంటే ఏంటన్నా బైనరీలో 1 0 సమ్ 0 క్యారీ 1 క్యారీ, రైట్. నెక్స్ట్ 1 + 1 1 0 1 0కి మళ్ళీ 1 చేస్తే 1 1 అన్నా సమ్ 1 క్యారీ 1 1 1 అంటే ఏంటన్నా 1 0 సమ్ 0 క్యారీ 1. సో 1 + 0 1 1 + 0 1, సో 1 0 1 0 1 0 1 0. ఏం లేదా అన్న 7కి 3 యాడ్ చేస్తే 10, నెక్స్ట్ 8కి 3 యాడ్ చేస్తే 11 1 0 1 1. నెక్స్ట్ 9 అన్న లాస్ట్ 1 కాబట్టి అది చెప్పేస్తానులే, ఓకేనా. ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం. డైరెక్ట్ మీరు ప్రాక్టీస్ చేయాలి, ఇవి అన్నీ నేనే చెప్పుకొని ఉంటే ఇంకెప్పటికి సిలబస్ అవుతుంది, అంతే కదన్నా. సో 1 0 0 1, దీనికి ప్లస్ యాడ్ 3 యాడ్ చేస్తే ఏమొస్తున్నా 1 1 ఏంటన్నా 2 అంటే 1 0 సమ్ 0 క్యారీ 1 సమ్ 0 క్యారీ 1 1 0 1 1 + 1 1 10 1 అంటే 2 అంటే ఏంటన్నా 1 0 సమ్ 0 క్యారీ 1 1 + 0 1 1 + 0 1, సో దెర్ ఈజ్ నో క్యారీ. సో 1 0 1 ఏమొచ్చినా 1 1 0 0 1 1 0 0. అండర్స్టాండ్, క్లియర్ నానా. కాకపోతే ఇక్కడ ఒకటి మనం అబ్జర్వ్ చేయాలి, ఏం అబ్జర్వ్ చేయాలంటే చూద్దాం, రైట్ క్లియర్. కమింగ్ టు దిస్ డెసిమల్ డిజిట్ ఇక్కడ 0 ఇచ్చాను కాబట్టి దానికి బైనరీ కోడ్ 0 సార్ XS3 కోడ్ 0 0 1 అన్నారు, రైట్ నానా. సెల్ఫ్ కాంప్లిమెంటరీ కోడ్ ఉంది సార్, నేను సెల్ఫ్ కాంప్లిమెంటరీ కోడ్ గురించి తర్వాత మీకు చెప్తాను, నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను, అది ఇప్పుడు డిస్కస్ చేసుకుందాం ఏంటని. కమింగ్ టు ద సెల్ఫ్ కాంప్లిమెంటరీ కోడ్ 0 ఉందన్న ఇక్కడ 0 ఉంది కాబట్టి 0కి నాకు కాంప్లిమెంట్ ఏంటి 9 అన్న. 0's కాంప్లిమెంట్ డెసిమల్ డిజిట్ నానా, డెసిమల్ అంటే ఏంటన్నా రాడిక్స్ 10, రాడిక్స్ 10 అంటే కాంప్లిమెంట్ ఏంటి 9's కాంప్లిమెంట్ అన్నా, 9's కాంప్లిమెంట్. హియర్ వి అప్లై 9's కాంప్లిమెంట్. ఎందుకు రానా అంటే డెసిమల్ డిజిట్స్ కాబట్టి, డెసిమల్ డిజిట్ కి బేస్ ఎంత రానా 10 కాబట్టి 9's కాంప్లిమెంట్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. అంటే 9's కాంప్లిమెంట్ ఆఫ్ 0, సో 9's కాంప్లిమెంట్ ఆఫ్ 0 it is 9's complement we are applying here, understand. 9's complement 0 కి ఏంటన్నా 9. లేదు సార్ నేను 1కి చూడండి 1కి కాంప్లిమెంట్ చేస్తే 8 వస్తుంది, అంటే 9 - 1 8, సో 9 - 2 7, అంటే the complement of 2 7, the complement of 3 6, the complement of 3 it is 6, the complement of 3 it is 6, the complement of 4 it is 5, అంటే ఏంటన్నా 9 - 4 5. ఓకే క్లియర్ సార్, బాగుంది. సో ఈచ్ అదర్ అంటే ఇవన్నీ కూడా కాంప్లిమెంట్ ఈచ్ అదర్ ఇలా వచ్చి ఓకేనా సాటిస్ఫైడ్. ఇప్పుడు నేను ఏం చెక్ చేయాలనుకుంటున్నానంటే ఒకసారి బాగా గమనించండి, 0కి కాంప్లిమెంట్ చేస్తే 9, 1కి కాంప్లిమెంట్ చేస్తే 8, 2కి కాంప్లిమెంట్ చేస్తే 7 వచ్చింది. ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి అన్న, ఒకసారి బాగా అబ్జర్వ్ చేయండి. ఇక్కడ నేను ఈ ఫస్ట్ వన్ది సేమ్ అలానే అక్కడ ఎలా తీసుకుని ఇక్కడే తీసుకుంటాను, ఇంకేం లేదు. తీసుకున్నానా? తీసుకుంటే ఇక్కడ మీరు బాగా అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ డిజిట్స్ మనకి ఏమున్నాయి, అక్కడ XS3 ఫస్ట్ వన్ 0 0 1 1 ఉందా, మరి ఇక్కడ ఏం ఎగ్జిస్ట్ అయింది 1 1 0 0 ఎగ్జిస్ట్ అయిందా. బాగా ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే మీరు ఇక్కడ బాగా అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ 0కి 1 అయిందంటే ఏమైంది, ఇక్కడ కాంప్లిమెంట్ అయింది. ఇక్కడ కూడా కాంప్లిమెంట్ అయింది, అంటే 0 కాంప్లిమెంట్ 1 1 కాంప్లిమెంట్ 0, అంటే కాంప్లిమెంట్ మీన్స్ వాట్
whatever the digit is given in that binary, 0 becomes 1, 1 becomes 0. అంటే ఏమైనా ఇక్కడ 1 కాస్త 0 అవుతుంది, ఇక్కడ 1 కాస్త 0 అవుతుంది. అప్పుడు ఏమొచ్చిందన్న 1100 కాంప్లిమెంట్ అన్న, కాంప్లిమెంట్. ఏ కాంప్లిమెంట్? వన్స్ కాంప్లిమెంట్. ఏంటన్నా? వన్స్ కాంప్లిమెంట్. సార్ ఏంటి సార్ వన్స్ కాంప్లిమెంట్ ఎలా అనేస్తున్నారు సార్ మీరు? అక్కడ నైన్స్ కాంప్లిమెంట్ అన్నారు, ఇక్కడ వన్స్ కాంప్లిమెంట్ అన్నారు, అంతా మీ ఇష్టం అయిపోద్దాం అంటారు. చూద్దాం రైటన్నా. ఎందుకు సార్ వన్స్ కాంప్లిమెంట్ అన్నానంటే ఇచ్చిన నెంబర్ బైనరీలో ఉందన్న. బైనరీలో ఉంటే కాంప్లిమెంట్ ఏంటి? వన్స్ కాంప్లిమెంట్ నా. దట్స్ వై ఐఎమ్ టేకింగ్ వన్స్ కాంప్లిమెంట్ హియర్. డెసిమల్ డిజిట్ నా. డెసిమల్ మీన్స్ బేస్ 10 కాబట్టి నైన్స్ కాంప్లిమెంట్ అప్లై చేశాను. కాకపోతే XS3 కోడ్ లో ఉన్న నెంబర్స్ అన్ని బైనరీ కాబట్టి మనం ఏం అప్లై చేయాలి? వన్స్ కాంప్లిమెంట్ అప్లై చేయాలి. చూడండి వన్స్ కాంప్లిమెంట్ అప్లై చేస్తాం. సపోజ్ ఇంకా అన్ని అబ్జర్వ్ చేయండి మనం చేస్తే సేమ్ ప్యారలల్ గా అలాగే అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ చూడండి అన్న, కనిపించట్లేదా వన్స్ కాంప్లిమెంట్? సో మీకోసం రాస్తాను వన్స్ కాంప్లిమెంట్ అని, కనిపించకపోతే ప్రాబ్లం కదా. రైట్నా? వన్స్ కాంప్లిమెంట్ ఇట్లా వన్స్ కాంప్లిమెంట్. రెడ్ సరిగ్గా కనిపించట్లేదు అనుకుంటా. రైట్, వన్స్ కాంప్లిమెంట్. రైట్, క్లియర్ అన్నా. ఇక్కడ చూడండి 0100 ఇక్కడ బాగా చెక్ చేయండి. 1011 చూడండి ఒకసారి. 0100 ఇక్కడ ఏముందన్నా 1011 ఉంది, 1011 ఉంది. ఇక్కడ బాగా అబ్జర్వ్ చేస్తే 0 కాంప్లిమెంట్ 1, 1 కాంప్లిమెంట్ 0, 0 కాంప్లిమెంట్ 1, 0 కాంప్లిమెంట్ 1, కాంప్లిమెంట్ అన్న, కాంప్లిమెంట్ ఈచ్ అదర్. ఇవి కూడా చూడండి, అన్ని కూడా చెక్ చేయండి. కాంప్లిమెంట్ ఈచ్ అదరే, ఏది చెక్ చేసినా కాంప్లిమెంట్ ఈచ్ అదరే. బాగా అబ్జర్వ్ చేయండి. ఇక్కడ డెసిమల్ లో ఉన్న డిజిట్స్ అన్ని కూడా కాంప్లిమెంట్ లో ఉంటే XS3 కూడా ఎలా ఉంది? కాంప్లిమెంట్ అయ్యింది. అంటే మనము డెసిమల్ లో ఉన్న డిజిట్స్ కాంప్లిమెంట్లు అయ్యి XS3 కోడ్ లో కూడా కాంప్లిమెంట్ ఉండడం వల్ల సో ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ as self complementary code. Why it is called as self complementary code? The whatever the number is existing in that XS3 code, the similar complement is respect to complement is existing in that XS3 code. చూడండి ఇక్కడ 0011 1100 0100 1011 అందులో ఎగ్జిస్ట్ అయింది కాబట్టి now it is called as XS3 code is also called as self complementary code. అందుకే self complementary code అని నేను చెప్పాను అన్నమాట. రైట్, సో why the XS3 code is called as a self complementary code? Whatever the numbers are existing in that XS3 code, the complement is existing itself. That's why XS3 code is also called as self complementary code. Understand? Clear? Next సెల్ఫ్ పోనీ నాన్న మీకు క్లారిటీ రాలేదు సార్, నాకు ఇలా అర్థం కావట్లేదు సార్, నాకు ఒక ఏదో ఒక రాసి సింపుల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి సార్ అంటే చేద్దాం. నెక్స్ట్ హియర్ ఐఎమ్ రైటింగ్ సెల్ఫ్ కాంప్లిమెంటరీ. సెల్ఫ్ కాంప్లిమెంటరీ సరే, ఎలా సెల్ఫ్ కాంప్లిమెంటరీ అయిందో చూద్దాం. అక్కడ రైట్ నాన్న చూస్తే ఇప్పుడు నేను ఒక డెసిమల్ వాల్యూ 3 తీసుకున్నాను. +3 to the base 10 +3 to the base 10 తీసుకున్నాను. ఈ +3 to the base 10 ని నేను ఏం చేస్తున్నానంటే దీనికి బీసీడీలో కన్వర్ట్ చేస్తాను. ఓకేనా? బీసీడీలో కన్వర్ట్ చేస్తాను. 8421. బీ వెరీ కేర్ఫుల్ అని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం. చూడండి, సో 3 ఎలా రాసుకోవచ్చు? 0011 రాసుకోవచ్చా? అగ్రీ ఆర్ నాట్? అగ్రీ. రైట్ అన్నా. ఇక్కడ నేనేం చేశానంటే XS3 కోడ్ తీసుకున్నాను. XS3 కోడ్ ఇక్కడ XS3 కోడ్ తీసుకుంటే ఏం చెప్పాను నేను? వి యాడ్ 3 to the binary coded decimal, it gives XS3 code. So now I add 0011 here. So now we add 0011 ఇక్కడ యాడ్ చేశాను. 0011 అనేది ఇక్కడ యాడ్ చేశాను. యాడ్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది? 0011 కి 0011 యాడ్ చేస్తే 11 ఏంటన్నా 2 అంటే బైనరీ రిలేటివ్ 10 సమ్ 0 క్యారీ 1. 11 ఏంటన్నా 10. ఆ 10కి మళ్ళీ 1 కలిపి యాడ్ చేస్తే 11
సమ్ 1 క్యారీ 1 క్యారీ 1 0 అంటే 1 మళ్ళీ 1 0 1 0 0 0 ఏమొచ్చిందన్నా 0 1 1 0 0 1 1 0 వచ్చిందా రైట్ నానా నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఏం చేశానంటే నేను నానా మీకు అర్థం కావడానికి ఒకటి తీసుకొని చెప్తున్నాను అండర్స్టాండ్ ఇప్పుడు ఏం చేశానంటే నేను దీనికి కాంప్లిమెంట్ అప్లై చేశాను డెసిమల్లో కాంప్లిమెంట్ ఏమన్నా నైన్స్ కాంప్లిమెంట్ అప్లై చేశాను ఏం అప్లై చేశాను నైన్స్ కాంప్లిమెంట్ అప్లై చేశాను ఇక్కడ నైన్స్ కాంప్లిమెంట్ అప్లై చేస్తే సో వాట్ ఇస్ ద నైన్స్ కాంప్లిమెంట్ ఆఫ్ 3 6 9 minus 3 6 నా 9 minus 3 6 సో ప్లస్ 6 టు ద బేస్ 10 అనా దీన్ని బీసీడీలో కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చా ప్లస్ 6 ని 8 4 2 1 0 1 1 0 0 1 1 0 బీసీడీలో ఉన్న నెంబర్ని XS3 కోడ్లో కన్వర్ట్ చేయాలంటే విఆర్ 3 0 0 1 1 యాడ్ చేద్దాం ఏముంది యాడ్ చేద్దాం ఇక్కడ సో 0 1 1 0 సో 0 0 1 1 అనా 0 1 అంటే 1 1 1 అంటే 1 0 సమ్ 0 క్యారీ 1 సో 1 1 అంటే 1 0 0 1 0 సమ్ 0 క్యారీ 1 సో 1 0 1 1 0 1 so 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 it comes right now come to this what we observe right now simple point అర్థం చేసుకోండి 3 కి నేను కాంప్లిమెంట్ అప్లై చేస్తే 6 నా ఇక్కడ బాగా అబ్జర్వ్ చేయండి ఇక్కడ బాగా అబ్జర్వ్ చేస్తే మీకు ఒక పాయింట్ వస్తుంది నాన్న ఇక్కడ ఒక పాయింట్ వస్తుంది ఏంటంటే ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేశారా ఏమైనా ఇక్కడ ఏమైనా అబ్జర్వ్ చేశారా ఏంటి నాన్న డేటా 0 1 1 0 ఉంది అదేమైంది 1 0 0 1 ఉంది కదా అంటే ఇక్కడ నీకు తెలిసిన పాయింట్ అంటే 0 ఏమైందనా 1 అయింది 1 ఏమైంది 0 అయింది 1 ఏమైంది 0 అయింది 0 ఏమైంది 1 అయింది బాగా గమనిస్తే అది ఏమైంది కాంప్లిమెంట్ అయింది సో 0 1 1 0 కాంప్లిమెంట్ అయింది లేదా అంటే what are we complement applying to the decimal digit it gives respective complement in the XS3 code that's why it is called as a self complementary code ఎక్కడైనా బైనరీ తీసుకున్నానా ఈ బైనరీ నెంబర్ లో ఉన్నాయంటే ఇది ఏం కాంప్లిమెంట్ వన్స్ కాంప్లిమెంట్ కదన్నా కాంప్లిమెంట్ అయింది కదా 0 becomes 1 1 becomes 0 1 becomes 0 0 becomes 1 so now it is complement to each other when the decimal data is complemented. Similarly, in the XS3 code also, those binary numbers are complemented. That's why XS3 code is called as self-complementary code. Understand? Clear or not? Note down examples. Okay. Next one. Next sequential code. Next one sequential code. Coming to sequential code. Same. Self complementary code completed. XS3 code on. Right? ఇప్పుడు sequential code వద్దాం. సీక్వెన్షియల్ కోడ్కి వస్తే సేమ్ తీసుకున్నాం ఏమైపోయింది +3 టు ద బేస్ 10 తీసుకున్నాను ఓకే దీన్ని నేనేం చేయాలి డెసిమల్ డిజిట్ ని బై బీసీడీలో కన్వర్ట్ చేయాలి 0 0 1 1 చేశాను ఓకే దీనికి XS3 అంటే ఏంటన్నా +0 0 1 యాడ్ చేయాలా యాడ్ చేస్తే ఏమొస్తుంది 0 1 1 0 వస్తుంది యాడ్ చేయండి వస్తుంది సేమ్ నేనేం చేశానంటే దీనికి +1 యాడ్ చేశాను నాన్న బీసీడీ నెంబర్కి +1 యాడ్ చేస్తే 1 1 అంటే ఏంటన్నా 1 0 కదన్నా 1 1 అంటే 1 0 సమ్ 0 క్యారీ 1 1 1 అంటే మళ్ళీ 1 0 సమ్ 0 క్యారీ 1 1 0 1 0 అన్నా 0 1 0 0 అంటే ఏంటన్నది 4 టు ద బేస్ 10 అన్నా 4 టు ద బేస్ 10 రైట్ నా ఈ 4 కి మనము XS3 కోడ్ చేద్దాం 0 0 1 1 ఏం చేయాలి ఈ 0 1 0 0 కి
XS3 కోడ్ ఏంటన్నా అంటే +3 యాడ్ చేయాలి. BCDలో ఉన్న నెంబర్కు +3 యాడ్ చేస్తే ఏమవుతుందని చెప్పాను, XS3 కోడ్ అవుతుంది. కాబట్టి యాడ్ చేద్దాం. 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 ఏమైంది 0 1 1 0 1 1. రైట్ నా? క్లియర్ ఆర్ నాట్? బీ వెరీ కేర్ఫుల్. ఇక్కడ ఒక నేర్చుకోవాలి 1 పాయింట్, అందుకే మీకు క్లాస్ చేస్తున్నాను. ఓకే, అలాగే వన్స్ అగైన్ ఐ యాడ్ 1, మళ్ళీ నేను 1 యాడ్ చేశాను. చేద్దాం. 0 + 1 1 0 here 1 here 0 here. Nana, what is the decimal value of that binary digit? So +5 to the base 10. 8421 తెలుసు కదండి. 8421 0 1 0 1. So 0 into 8 0 plus 1 into 4 4 plus 0 into 2 0 plus 1 into 1 1 4 plus 1 5 or not? నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ రిపీట్ చేయలేను, డైరెక్ట్ రాసుకెళ్ళిపోతా. ఎందుకంటే మీరు నెంబర్ సిస్టమ్ కాన్సెప్ట్ లో మీకంతా క్లారిటీ ఇచ్చాను కాబట్టి మళ్ళీ అంటే సిలబస్ అవ్వదు. ఓకేనా? రైట్ అనా? ఇప్పుడు నేను ఏం చేయాలి, దీన్ని XS3 కోడ్ లో కన్వర్ట్ చేయాలి. 0 0 1 1 అన్న యాడ్ చేద్దాం. మళ్ళీ 0 1 0 1 వి యాడ్ 0 0 1 1 ఏమొచ్చింది 1 1. సో అంటే 1 0 నా సమ్ 0 క్యారీ 1 1 0 1 1 1 1 0 సమ్ 0 క్యారీ 1. నెక్స్ట్ 1 1 1 0. సో మళ్ళీ +0 1 0 సమ్ 0 క్యారీ 1. సో 1 0 1 1 0 1 యాడ్ దెన్ 8. సో 1 0 0 it comes. Understand? Clear? Coming to this, what we observe here, ఏం అబ్జర్వ్ చేసాం చూద్దాం. అన్నా ఇక్కడ డెసిమల్ డిజిట్ ఒకసారి రండి. 3 కాస్త ఏమైంది 4, 4 కాస్త ఏమైంది 5. క్లియర్. ఇక్కడ కూడా మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే 0 1 1 0 తర్వాత 0 1 1 తర్వాత 1 0 0. 0 1 1 0 అంటే ఏంటి, నార్మల్ గా 6 అని తెలుసు. 0 1 1 అంటే ఏంటి 7 అని తెలుసు. 1 0 0 అంటే ఏంటి 8. ఇక్కడ బాగా అబ్జర్వ్ చేస్తే నాన్న మీరు డెసిమల్ డిజిట్ కి 1 యాడ్ చేస్తూ ఉంటే XS3 వాల్యూ XS3 కోడ్ వాల్యూ కూడా పెరుగుతుంది. అండర్స్టాండ్? క్లియర్ ఆర్ నాట్? బి వెరీ కేర్ఫుల్. వై XS3 code is called as a sequential code when decimal digit is sequentially added with 1. Similarly, XS3 code is also added with 1. That's why XS3 code is called as sequential code. Binary code decimal means what? 8421 code. This is also called as what? Sequential code. Understand? So here we write one note point. The XS3 code is called as self-complementary code and sequential code. Sequential code. Clear? Understand? Self-complementary code and sequential code. This is about XS3 code. Clear? Next BCD addition, and next class we will discuss about that one. Up to now we discussed about alphanumerical codes. In the numerical codes we are explain about BCD code parallelly and explain about non-weighted code, that is XS3 code. XS3 code is called as a self-complementary code and again sequential code. Clear? Right. Thank you.